გერმანიის კანცლერი
მოგესალმებით, მოკლედ დღესაც რამდენიმე ადამიანს ველოდებით და დავიწყოთ დღევანდელი შეხვედრაც. კიდევ ერთხელ წარმატებას გესურვებთ ყველას. შეგიძლიათ მიტში შემოხვიდეთ აი ამ ბმულზე. აი ეს მისამართი აკრიფოთ სულ ერთი წამით აბა. აი ეს bit.ly რაც არის მითითებული შემოხვალთ მითის შეხვედრაზე და თუ არა და შეგიძლიათ დაასკანეროთ აგრეთვე. დანარჩენები ვინც შემოხვალთ. რამდენიმე წუთი უნდა დაელოდოთ ხოლმე როგორც წესი, რომ დავადასტუროთ თქვენი შემოსვლა. მიკროფონები გამორთეთ ვინც შემოხვალთ. თუ შესაძლებელი იქნება. უბრალოდ აუცილებელი იქნება მიკროფონების გამორთვა, რადგანაც ხმა გავა ლაივზე და ეს არ გვინდა. კარგით, აბა შევხედოთ კიდევ ერთხელ. მოდი ერთ მუსიკას მოვსმინოთ კიდევ, იმედია ჩემი რეპერტუარი მოგეწონება და მერე დავიწყოთ. მითში ხმა არ იქნება.
Schrodinger's point. He found quantum physics so Austrian physicist Erwin Schrödinger is one of the founders of quantum mechanics, but he's most famous for something he never actually did. ესე იგი, ხმარის მოდა როგორ ჩანს, მოკლედ ეს არის დღევანდელი შეხვედრა მინდა დავიწყო პატარა ვიდეოთი, რომელიც ეხება შროდინგერის კატას, ესეთნაირად ქვია ამ ვიდეოს. ეს არის TED-ის ვიდეო. სულ ერთი წამითაბა. კი. და ეს არის 4 წუთიანი, სადღაც 5 წუთიანი ვიდეო. შემდეგ კიდევ შემოგთავაზებთ მოსწავლეთა პრეზენტაციებს. ინგლისურ ენაზეა ეს ვიდეო, თუ გაუგებარი იქნება, მე ვეცდებით ახსნათ კიდევ. Austrian physicist Erwin Schrödinger is one of the founders of quantum mechanics, but he's most famous for something he never actually did, a thought experiment involving a cat. He imagined taking a cat and placing it in a sealed box with a device that had a 50% chance of killing the cat in the next hour. At the end of that hour, he asked, what is the state of the cat? Common sense suggests that the cat is either alive or dead, but Schrödinger pointed out that according to quantum physics, at the instant before the box is opened, the cat is equal parts alive and dead at the same time. It's only when the box is opened that we see a single definite state. Until then, the cat is a blur of probability, half one thing and half the other. This seems absurd, which was Schrödinger's point. He found quantum physics so philosophically disturbing that he abandoned the theory he had helped make and turned to writing about biology. As absurd as it may seem, though, Schrödinger's cat is very real. In fact, it's essential. If it weren't possible for quantum objects to be in two states at once, the computer you're using to watch this couldn't exist. The quantum phenomenon of superposition is a consequence of the dual particle and wave nature of everything. In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time. The wavelength of an object limited to a small region of space can't be perfectly defined, though, so it exists in many different wavelengths at the same time. We don't see these wave properties for everyday objects because the wavelength decreases as the momentum increases, and a cat is relatively big and heavy. If we took a single atom and blew it up to the size of the solar system, the wavelength of a cat running from a physicist would be as small as an atom within that solar system. That's far too small to detect, so we'll never see wave behavior from a cat. A tiny particle like an electron, though, can show dramatic evidence of its dual nature. If we shoot electrons, one at a time, at a set of two narrow slits cut in a barrier, each electron on the far side is detected at a single place at a specific instant, like a particle. But if you repeat this experiment many times, keeping track of all the individual detections, you'll see them trace out a pattern that's characteristic of wave behavior, a set of stripes, regions with many electrons separated by regions where there are none at all. Block one of the slits and the stripes go away. This shows that the pattern is a result of each electron going through both slits at the same time. A single electron isn't choosing to go left or right, but left and right simultaneously. This superposition of states also leads to modern technology. An electron near the nucleus of an atom exists in a spread-out wave-like orbit. Bring two atoms close together, and the electrons don't need to choose just one atom, but are shared between them. This is how some chemical bonds form. An electron in a molecule isn't on just atom A or atom B, but A plus B. As you add more atoms, the electrons spread out more, shared between vast numbers of atoms at the same time. The electrons in a solid aren't bound to a particular atom, but shared among all of them, extending over a large range of space.
This gigantic superposition of states determines the ways electrons move through the material, whether it's a conductor or an insulator or a semiconductor. Understanding how electrons are shared among atoms allows us to precisely control the properties of semiconductor materials like silicon. Combining different semiconductors in the right way allows us to make transistors on a tiny scale, millions on a single computer chip. Those chips and their spread out electrons power the computer you're using to watch this video. An old joke says that the internet exists to allow the sharing of cat videos. At a very deep level, though, the internet owes its existence to an Austrian physicist and his imaginary cat. მოკლედ სულ მიკროფონი ჩართო მავიწყდება ხოლმე რატომღაც ერთი წამით აქეთ შევხედოთ. მოკლედ რამდენიმე გხედავთ მიდში მოსწავლეებს და თუ სურვილი გექნებოდათ, რომელ გექნებოდათ სურვილი, რომ პირველი პრეზენტაცია დაგვეწყო. ანასტასიას უნდა გააზიაროს ეკრანი, ხო? დავიწყოთ ანასტასია ეკრანი შეგიძლიათ გააზიაროთ? კი ბატონო, ისმის ჩემი ხმა ხო? კი, ნამდვილად ისმის, ეკრანი გააზიარეთ და მე დანარჩენს დაგეხმარებით თუ რამე პრობლემა იქნება. ორენაზე მაქვს მოკეთებული პრეზენტაცია ინგლისურად და ქართულად, რომელი გავაზიარო? ფიქრობ ქართულად. უფრო მე საერთაშორისო კონფერენციაზე რო ვიქნებით, იქ ნახოთ ინგლისური ვერსია. კარგით, უნდა ჩანდეს ხომ ეკრანი? კი. და F5 დააჭირე, რომ პრეზენტაციის რეჟიმი გქონდეს. დიახ, ყველაფერი კარგად არის. წარმატებები, აბა. მადლობა, კვანტური კომპიუტერი. CSIP დედაფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოს სკოლის საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ანასტასია ხუთიშვილი წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას კვანტურ კომპიუტერებზე. რა არის კვანტური კომპიუტერი? კვანტური კომპიუტერი არის სუპერძლიერი ტიპის კომპიუტერი, რომელიც იყენებს კვანტური მექანიკის პრინციპებს ინფორმაციის დასამუშავებლად. ჩვეულებრივი კომპიუტერებისგან განსხვავებით, რომლებიც იყენებენ ბიტებს, რომლებიც პატარა გადამხდელებს გავს, რომელიც შეიძლება იყოს ჩართული ან გამართული. კვანტური კომპიუტერები იყენებენ კვანტურ ბიტებს, ანუ კუბიტებს. ყველაზე მაგარი ნაწილი კი ის არის, რომ კუბიტები შეიძლება არსებობდეს რამდენიმე მდგომარეობაში ერთდროულად. ფენომენის წყალობით, რომელსაც ეწოდება სუპერპოზიცია. ეს ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ გაცილებით მეტი ინფორმაციის შენახვა, ვიდრე ჩვეულებრივ ბიტებს. კვანტურ კომპიუტერებთან ურთიერთკავშირები. კვანტურ კომპიუტერებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კარგი რამ არის ის, რასაც ქვია ურთიერთდაკავშირება. როდესაც კუბიტები ირევა, ერთი კუბიტის მდგომარეობა მყისიერად მოქმედებს მეორის მდგომარეობაზე, რაც არ უნდა შევსწავლენ ისინი ერთმანეთისგან. ეს საშუალებას აძლევს კვანტურ კომპიუტერებს შეასრულონ გარკვეული ამოცანები ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ჩვეულებრივი კომპიუტერები ასრულებენ მას. მას რატომ ჭირდება კვანტური კომპიუტერები? ისე მათ აქვთ წარმოუდგენლად რთული პრობლემების გადაჭრის პოტენციალი, რომელთა მოგვარება პრაქტიკულად შეუძლებელია ჩვეულებრივი კომპიუტერებისთვის. მაგალითად, მათ შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ ის სფეროები, როგორიცაა კრიპტოგრაფია, მატერიალური მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი. თუმცა კვანტური კომპიუტერების აშენება და პროგრამება წარმოუდგენლად რთულია, რადგან კუბიტები დელიკატურია და ადვილად არ ღავს მათ გარემოს. მკვლევარები ჯერ კიდევ ბევრს მუშაობენ ამ დაბრკოლებების დასაძლევად და კვანტური გამოთვლის სრული პოტენციალის გასახსნელად.
მოკლედ, კვანტური კომპიუტერები არის სუპერძლიერი მანქანები, რომლებიც იყენებენ კვანტური მექანიკის უცნაურ კანონებს ინფორმაციის დასამუშავებლად ისე, როგორც ჩვეულებრივ კომპიუტერებს არ შეუძლიათ. მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ რთული პრობლემების უფრო სწრაფად და ეფექტურად გადაჭრაში, რაც გამოიწვევს აღმოჩენებს სხვადასხვა სფეროში. და ახლა რა სფეროებში გამოიყენება კვანტური კომპიუტერი? კვანტური კომპიუტერი გამოიყენება კრიპტოგრაფიაში, რომელიც მიზნად ისახავს ინფორმაციის უსაფრთხოებას და დაცვას. კვანტურ კომპიუტერებს შეუძლიათ შექმნან ულტრამკაცრი კოდები, რომლებსაც ყველაზე ჭკვიანი ჰაკერებიც კი ვერ გადახარდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ონლაინ მონაცემები და ტრანზაქციები შეიძლება იყოს ბევრად უფრო უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზირებისთვისაც კი შეგვიძლია ვისარგებლოთ კვანტური კომპიუტერებით. ამინდის უზარმაზარი მონაცემების უფრო სწრაფად გაანალიზებით, ვიდრე ახლანდელ კომპიუტერებს შეუძლიათ. ისინი დაგვეხმარებიან ქარიშხლებისა და სხვა ექსტრემალური ამინდის მოვლენების უფრო ზუსტად პროგნოზირებაში, პოტენციურად სიცოცხლისა და ფქონების გადარჩენაში. ეს გახლავთ კვანტური კომპიუტერი, სურათები მაქვს ამოღებული. სულ ეს იყო ჩემი პრეზენტაცია, გმადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა. ვინც მიდში ხართ შემოსულები, კითხვები ხო არ გექნებოდათ? ანასტასია, რომელი კლასი არისო გამორჩა? მე-7 კლასი. მე-7 კლასი. წარმატებები ჩავინიშნა უბრალოდ ერთი წამით. მადლობა დიდი. კარგით, აბა ნახოთ დღეს კიდევ ვინ გვყავს. ესე იგი, აქეთ გადმოვიტანო. გისმენთ? პრეზენტაციას გავაკეთებ, მაგრამ მაქვს ინგლისურად. კი ბატონო. შეიძლება ჩავერთო. დიახ, გისმენთ ალბათ რამდენიმე წუთით? გისმენთ? მოგესალმებით. ხო, თქვენ ხმა მეორდება და თუ გამორთავთ მიკროფონს, იმას რა ქვია? ისე. მოგესალმებით. მინდა წარმატება გისურვოთ დღევანდელ კონფერენციაზე ორგანიზატორებს, მონაწილეებს, გამომსვლელებს, მსმენელებს. ეხლა თუ მეორდება. ეხლა არა. გისმენთ? გისმენთ? ჩემი ხმა არის მის. ისმის ჩვენთან. ლაივზე არის თქვენი ხმა. ჩემი ხმა თუ გესმით. დიახ, ისმის. კი ბატონო. მოგესალმებით ყველას. მინდა რომ წარმატება ვუსურვო დღევანდელი კონფერენციის ორგანიზატორებს, დამსწრე საზოგადოებას და მონაწილეებს. ანუ ანასტასია ხუციშვილი, რომელიც ახლა გამოვიდა, არის ჩვენი სკოლის მოსწავლე არხილოს კალო საჯარო სკოლიდან. მისთვის ეს პირველი კონფერენცია არის, ფართომასშტაბური და ვიცი რომ ღელავდა, განიცდიდა, შეიძლება მოკლეც იყო, მაგრამ პირველი რაც მინდა რომ ანასტასიას უსურვო, წარმატება არის, მიიღოს ის დიდი გამოცდილება, რასაც ქვია ესეთ ფართომასშტაბური კონფერენცია. მამის გამო შეგაწუხეთ, მადლობას გიხდით და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გამოხმაურებისთვის და ანასტასიას აუცილებლად ნახავთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რატომაც არა. უღრმესი მადლობა ბატონო დათო. წარმატებები. ანუ ჩემ პატარა ისინი მე თვითონაც რაღაც პატარა რაღაცებს რო აკეთებდი, ვითომ არაფერი არ იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ ძალიან კარგი რაღაცები იყო და ასე რომ არანაირად არც მოკლე არ ყოფილა, ძალიან შინაარსიანი იყო, ძალიან კარგი პრეზენტაცია იყო, ასე რომ მე-7 კლასისთვის პირველად მივიღეთ ესეთ კონფერენციაში მონაწილეობა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის თქვენ ბატონო დათო.
ყველას გისურვებთ, ყველა მომდევნო გამოსვლას გისურვებთ მე წარმატებებს. 7 კლასის მოსწავლე საუბრობს კვანტურ კომპიუტერებზე. მეტი რა გვინდა? თქვენ დამსახურებით დიდი მადლობა. წარმატებები. კარგით. მადლობა. მე მგონი გიგის უნდა პრეზენტაციის წარდგენა. სად ხარ ხო გიგი? წარმატებები გიგი, აბა გისმენთ. ახლავე გავაზიარებ. არიჩქა რომ მოასწრებთ ყველაფერს, არ გვეჩქარება. გაზიარდა რა? კი, ჩემთან ჩანს. შეწყვეტას არ დააჭირო, ეს არაუშავს გასწორდება. მოკლედ მე პრეზენტაცია გიგი, მაქვს გაკეთებული კვანტურ კომპიუტერებს. უბრალოდ კვანტურ კრიპტოგრაფიაზე ინგლისურად. What is cryptography? Cryptography is a method of protecting information and communications using code so that only those for whom the information is intended can read and process it. Today we send information through the internet where the security of the net relies on different methods. One of them called public key cryptography. In this method, two keys are generated, a public key that's sent to one party and a private key that remains with the other party. The message is encrypted using the public key and decrypted with the private key. As you can see on the slide, the sender writes text and encrypts it using the public key. Then he sends clip text to recipient, and the recipient decrypts the clip or text using private key. The primary challenge with secret key encryption, a conventional cryptographic method, lies in the secure exchange of the secret key. While theoretically two users could arrange to meet beforehand to agree upon a key, in reality this process can be cumbersome and impractical for widespread communication. Quantum cryptography is a cutting-edge technology that leverages the principles of quantum mechanics to provide secure communication channels. Unlike traditional cryptographic methods that rely on complex mathematical algorithms, quantum cryptography uses the unique properties of quantum particles to ensure the confidentiality and integrity of data transmission. Quantum cryptography utilizes the distinctive properties of microscopic particles to facilitate the secure generation of secret keys between distant users and to detect any potential eavesdropping attempts. In quantum cryptography, we are using the fundamental concepts of quantum physics. For example, Heisenberg's uncertainty principle. It states that it's possible to encode information into quantum properties of a photon in such a way that any effort to monitor them disrupts them in some detectable way. The quantum entanglement. The entangled particles can't be described by specifying the states of individual particles, and they may together share information in a form which can't be assessed in an experiment performed on either of the particles alone. And no cloning theorem. It says that it's impossible to create an identical identical copy of an arbitrary unknown quantum state. One of the most well-known quantum cryptography decryption protocols is BB84 protocol, proposed by Charles Bennett and Gilles Passod in 1984. In this protocol, Alice and Bob use a quantum channel to exchange qubits, allowing them to generate a shared key that is resistant to eavesdropping. Alice can send out photons with a given polarization corresponding to ones and zeros, and Bob can measure. In the original BB84 paper, having your equipment in the vertical orientation is referred to as a rectilinear basis. In the case, a vertical corresponds to 1, a horizontal photon to 0. Tilting the equipment by 45 degrees is referred to as a diagonal basis, where a photon which is oriented like
/ is 1, and the one and the backslash is 0. The idea now is that Alice picks bases at random and measures on the Alice picks the bases at random and sends the data bits the ones or zeros accordingly. Bob also picks the bases at random and measures on. Average half of the time they will both pick the same bases, the same alignment, and whatever bit Alice sent, Bob for sure has accurately received it. And if the bases are different, then the measurement is useless because whatever Alice sent, Bob would get the wrong answer half the time. At this point, they don't know which bits of data are accurate and which is garbage. They now share the sending measurements bases publicly. This means that anyone can possibly intercept the information, but that's okay. They are just the bases, not the bits themselves. So it doesn't matter if the whole world knows what they are. Only Alice and Bob knows the bits themselves, which have now used as the one-time key. And as you can see on the slide, the Alice sends the bits and the second, fourth, fifth, sixth, and other bases match. So they will write out these numbers, and as we can see, the key is 1001111 and 0. And if they want to communicate once again, they will carry out the same procedure. Thanks for attention. მადლობა გიგი. ხო, ანუ გაცილებით უფრო ახმადი იყო დღევანდელი ნაწილი. და რა თქმა უნდა, კრიპტოგრაფია ძალიან საინტერესო არის, მოთხოვნადის სიტუაცია არის და აბა როგორ ხედავ სიტუაცია, სად ამერიკაში გინდა წახვიდე თუ აქ საქართველოში მოგვეხმარები? ავსი ახლა თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, გამოცდილების მიღება და ყველაფერი და შემდეგ ქვეყანას უნდა გამოვადგეთ, რა თქმა უნდა. არაჩვეულებრივი სიტუაცია არის, არაჩვეულებრივი თემა არის და წარმატებას გესურვებთ. რა თქმა უნდა. ის რა ქვია, კითხვები ხო არ გექნებოდათ ხალხო გიგისთან? ინასთან ხედავ? კი ბატონო. ხო, ეს რა ციფრი იყო ნეტა? რაც კი ბატონო, წარმატებები გიგი, დროებით მოკლედ კიდევ ვის გინდოდათ, ვის შეგიძლიათ რომ პრეზენტაცია გურამს თუ შეუძლია წარმოადგინოს? კი ბატონო. ლიზის უნდა ლიზი გავამხნევოთ ხალხო. მადლობა. წარმატებები. მადლობა. ეკრანი ჩანს? კი, ყველაფერი კარგად არის, აბა შენიც. მოგესალმებით. მე ვარ ლიზ ლომაია, 15 წლის, ქალაქ ზუგდიდის ნომერ 4 საჯარო სკოლიდან, მე-9 კლასის მოსწავლე. დღეს ვისაუბრებ კვანტურ კომპიუტერზე და მომავალზე, რა შეცვლის კვანტური კომპიუტერი მომავალში. საინტერესოა რატომ კვანტური კომპიუტერი, რა შეუძლია მას და რატომ ცდილობენ საერთოდ მეცნიერები, რაც შეიძლება მალე განავითარონ კომპიუტერი, რომელსაც ასე ვთქვათ, მომავლის სრულიად შეცვლილ შეუძლია. ახლა გაგაცნობთ იმ მცირე ჩამონათვალს, რომელიც კვანტური კომპიუტერის მნიშვნელობას მომავალში კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურებს. პირველ რიგში შევეხები კლიმატსა და ამინდს. ამინდი და კლიმატის მოდელირება. მიზეზი, რის გამოც ამინდის არხი ზოგჯერ ცდება, არის ის, რომ მათი სუპერკომპიუტერებისთვის ძალიან ბევრი გარემოცვლადია. მაგრამ კვანტური კომპიუტერით ამინდის მეცნიერებს შეუძლიათ არა მხოლოდ სრულყოფილად წინასწარ განსაზღვრონ ამინდის უახლოესი შაბლონები, არამედ მათ შეუძლიათ შექმნან უფრო ზუსტი და გრძელვადიანი კლიმატის შეფასების კლიმატის ცვლილებების შედეგების პროგნოზირებისთვის.
რაც შეეხება პერსონალიზირებულ მედიცინას, თქვენი დნმ-ისა და თქვენი უნიკალური მიკრობიომის გაშიფრვა გადამწყვეტია მომავალი ექიმებისათვის, რათა დანიშნონ მედიკამენტები, რომლებიც იდეალურად არის მორგებული თქვენს ხელზე. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულმა სუპერკომპიუტერებმა მიაღწიეს ნაბიჯებს დნმ-ის გაშიფრვაში, ეკონომიურად მიკრობიომი მათ ხელმისაწვდომობას სცილდება, მაგრამ ეს ასე არ არის მომავალი კვანტური კომპიუტერებისათვის. კოსმოსი და ფუნდამენტური მეცნიერებები. დღევანდელი კოსმოსური ტელესკოპები ყოველდღიურად აგროვებენ უზარმაზარ რაოდენობას ასტროლოგიური გამოსახულებების მონაცემებს, რომლებიც აკვირდებიან ტრილიონობით გალაქტიკას, ვარსკვლავის, პლანეტისა და ასტეროიდების მოძრაობას. სამწუხაროდ ეს ზედმეტად ბევრი მონაცემია დღევანდელი სუპერკომპიუტერებისათვის, რათა რეგულარულად გააკეთონ მნიშვნელოვანი აღმოჩენები, მაგრამ მომწიფებული კვანტური კომპიუტერით, რომელიც შერწყმულია მანქანურ სწავლებასთან ერთად, ყველა ეს მონაცემი საბოლოოდ შეიძლება ეფექტურად დამუშავდეს, რაც 2030-იანი წლების დასაწყისისთვის ყოველდღიურად ასობით ან ათასობით ახალი პლანეტის აღმოჩენას უღებს კარს. ზემოთ მოყვანილი პუნქტების მსგავსად, ამ კვანტური კომპიუტერების გამოთვლითი ნედლეული სიმძლავრე მეცნიერებსა და ინჟინერებს საშუალებას მისცემს შეიმუშაონ ახალი ქიმიკატები და მასალები, ასევე უკეთესად ფუნქციონირებადი ძრავები. ხელოვნური ინტელექტი და შიფრაცია. ეს კვანტური კომპიუტერი არის მღელვარების თემა ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მკვლევრებს შორის, რადგან ამ გაუმჯობესებულმა ბუნებრივმა სწავლის შესაძლებლობებამ შეიძლება დააჩქაროს საპროგრესივ ხელოვნური ინტელექტის კვლევაში ათწლეულების განმავლობაში. რაც შეეხება შიფრაციას, ყველა მიმდინარე დაშიფრის სერვისი დამოკიდებულია პაროლების შექმნაზე, რომელთა გატეხვას თანამედროვე სუპერკომპიუტერს დასჭირდება ათასობით წელი. კვანტურ კომპიუტერებს თეორიულად შეუძლიათ ამ დაშიფრის გასაღებების ამოღება 1 საათში. საბანკო საქმე, კომუნიკაცია, ეროვნული უსაფრთხოების სერვისები, თავად ინტერნეტი დამოკიდებულია ფუნქციონირების საიმედო დაშიფრვაზე. და რეალურ დროში ენის თარგმანი. კვანტური კომპიუტერები ასევე ჩართავენ თითქმის სრულყოფილ რეალურ დროში ენის თარგმნის ნებისმიერ ორ ენას შორის სკაიპის ჩეთის საშუალებით ან აუდიო ტარების ან იმპლანტის გამოყენებით თქვენს ყურში. ყოველდღიური ურთიერთობებისთვის, მაგალითად ადამიანს, რომელიც მხოლოდ ინგლისურად ლაპარაკობს, შეუძლია უფრო დამაჯერებლად დადოს საქმიანი ურთიერთობა პარტნიორებთან უცხო ქვეყნებში, სადაც ინგლისური ბრენდები სხვაგვარად ვერ შეაღწევდნენ. 20 წელიწადში ენა აღარ იქნება ბარიერი ბიზნესსა და სხვა ისეთ საქმიანობებში, რომელსაც რეალურად ახლად ამ დროს ჭირდება სხვადასხვა ენის ცოდნა. ეს არის კვანტური კომპიუტერი. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ლიზი, ესეც ძალიან საინტერესო და დიდი ინფორმაციის მატარებელი პრეზენტაცია იყო. და მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. მოკლედ ზუგდიდის მეოთხე სკოლა, არაჩვეულებრივი სკოლა არის, წარმატებები. გიგი, არა, უბრალოდ გურამი თუ შეუძლია, თუ არ იცათ. დიახ, მას. კარგით. გურამ, შეგიძლია ეკრანი გააზიარო და ნახოთ აბა რა ხდება შენ. მანამდე მე პატარა გაზიარდა ეკრანი? დი. პრეზენტაცია გავუშვი ახლა და გამოჩნდება. ვისაც ჩანს ტელეფონი აქვს, მას ჯიბეში უდევს საკუთარი F5-ს დააჭირე და გაეშვება. ეხლა ყველაფერი კარგად არის. აბა წარმატებები.
რას რაღაც ჩანს ყველაფერი კარგად არის გურამ. მიდი. მას წავიდა თავისით გაეშვა? დიახ მას ერთ კარგი. ტრანსფორმს დააჭირე. დაგეხმარებით ახლა გავასწოროთ ეგ სიტუაციები. მოიცა არ ჩქარო? მანდარა. რაღაც ხო, აი დიზაინის მერე ტრანსფორმ სადაც რო აწერია მან კვანტური დააჭირე. კომპიუტერი NASA-ში. ეხლა კიდე ესეთნაირად ხელით გადართე შენ თვითონ იყოს. კარგით მას. ესეც შეგიძლია გააზნი მასაკნა. კვანტური კომპიუტერი NASA-ში. კვანტური კომპიუტერი ჰიპოთეტური გამოთვლების მოწყობილობაა, რომელსაც კვანტური ალგორითმების შესრულების გზით მუშაობისთვის იყენებენ. კვანტურ მექანიკურ ეფექტებს, როგორიცაა კვანტური პარალელიზმი. მიუხედავად იმისა, რომ კვანტური გამოთვლები ჯერ კიდევ ჩანასახის სტადიაშია, დღემდე ჩატარებულია ექსპერიმენტები კვანტური გამოთვლების ოპერაციები შესრულდა ძალიან მცირე რაოდენობით კუბიტზე. პრაქტიკულად და თეორიულად კვლევა ამ სფეროში ამჟამად მიმდინარეობს და მრავალი ეროვნული მთავრობა ხელს უწყობს კვანტური გამოთვლების კვლევებს. ასე გამოიყურება კვანტური კომპიუტერი. NASA-ს მიზნობრივი კვლევების ცენტრი კალიფორნიის შტატში, სილიკონის ველზე მდებარეობს. ამიტომ სწორედ იქ იგეგმება და გადაიჭრება სააგენტოს მუშაობისთვის საჭირო ურთულესი გამოთვლები ამოცნოლო. უკვე 10 წლეულებია ამ ცენტრში კვანტური კომპიუტერის შექმნაზე მუშაობენ, რაშიც სილიკონის ველზე არსებული კერძო კომპანიების უმეტესობა ინტენსიურად არის ჩართული. NASA-სთვის მნიშვნელოვანია, რომ მის მფლობელობაში არსებული სუპერკომპიუტერის დატვირთვა მაქსიმალურად ჩაანაცვლოს კვანტური სისტემებით და კოსმოსური მისიების ჩამართვა კვანტური კომპიუტერს მიანდოს. კვანტური კომპიუტერის ჩიპი სილიკონის ჩიპთან შედარებით რამდენიმე რიგით მაღალია სიმძლავრით და სიჩქარით, გადაამუშავებს ინფორმაციას. NASA-ს კომპიუტერული ოპერაციების საჭიროებები არითმეტიკული პროგრესით იზრდება, რადგან სააგენტო მზის სისტემის ფარგლებში და მის მიღმა სულ უფრო კომპლექსურ კოსმოსურ მისიებს გეგმავს და ახორციელებს. usწრაფეს გამოთვლებს მოითხოვს დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები, კომუნიკაციები და კოსმონავტიკა. ამოცანების სირთულის ზრდასთან ერთად დაიხვეწა კვანტური კომპიუტერის გამოთვლით სისტემებიც და მოიმატებს მათი ოპერაციული სიმძლავრეც. დღეს ამ დაწესებულებას კვანტური ხელოვნური
ხმარ ისმის თქვენგან. მიკროფონი ხო არ გამოირთო? კარგით, ხმა არის მოდა და გაითიშა მე მგონი ეკრანი. მოკლედ ეხლა პატარა ესეთი სიტუაცია იქნება და მე ვინც მითში ხართ შემოსულები, რამდენიმე კითხვით დაგებრუნდებით. ეს გამახსენა ლიზის პრეზენტაცია. და ეხლა ვფიქრობ, რომ ეს მოკლე ვერსია განახოთ თუ ცოტა უფრო დიდი. მოდი ეს ვარიანტი ვნახოთ. ესეთი სიახლე გვაქვს, მოკლედ თლად ესეთი მაღალი ხარისხით არ არის. იმაზეც გავაზიარებ, ბარემ ბოდიში, აქაც გავაზიარებ. ეს უნდა იყოს. ვისაც ბროწეულის ტელეფონი აქვს, მას ჯიბეში უდევს საკუთარი კინოთეატრი და ყავის სახარში იმავე ჯიბეში უზის დალაքի და თარჯიმანი, რომელიც 50 ენაზე თარგმნის. ეს ოჩვაულო მოწყობილობა კანდის ერთ-ერთი პროვინციის ხელისუფლების დაკვეთით შეიქმნა. თავისუფალი ეკონომიკური ზონა რეგიონის სახელწოდებით ნოვა სკოტია სამყაროს ყურადღების მიპყრობა სწორედ ბროწეულის ტელეფონით ცდილობს. თუმცა ეს მხოლოდ სარეკლამო ტრიუკია, რომელმაც გაამართლა. ინფორმაციას ნოვა სკოტიას ინიციატივების შესახებ ამ ვებგვერდის დამსახურებით დღეში 150,000 ვიზიტორი ყავს. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ბროწეულის გვერდზე. ასე იწყება მოგზაურობა იმ მოწყობილობის საიტზე, რომელიც თქვენს ხელის გულზე ეტევა. თავის თავში კი გაცილებით მეტ სიტევს, ვიდრე შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. ტელეფონი, იმეილი, ინტერნეტის სრული პაკეტი, ჩამონტაჟებული კამერა, ვიდეო, MP3 პლეიერი, GPS ნავიგაცია. ეს მხოლოდ დასაწყისია. აღმოაჩინეთ ბროწეული და ნახეთ, რისი გაკეთება შეუძლია კიდევ. ვისაც ბროწეულის ტელეფონი აქვს, მას ჯიბეში ფაქტიურად კინოთეატრი უდევს. მის პროექტორს შეუძლია აჩვენოს ყველაფერი უმაღლესი ხარისხით და ფართო ეკრანზე. თქვენ მხოლოდ ის გადაწყვეტეთ, რისი ნახვა გსურთ და მიანათეთ ეკრანს. ბროწეულის ტელეფონს ეს პროცესი სრულიად სხვა ეტაპზე გადაყავს. შეუცვლელია ბიზნეს პრეზენტაციისთვის. ტელეფონი 72-მდე სლაიდს იტევს. ამ პატარა აპარატს შეუძლია დიდი ადამიანის შეცვალოს და საუბარი ნებისმიერი ენიდან გადათარგმნოს. ფუნქციას გლობალური თარჯიმანი ჰქვია. უბრალოდ ილაპარაკეთ ტელეფონის წინ თქვენს ენაზე. იგივე წინადადებებს სპიკერი უკვე სასურველ ენაზე თარგმნის. ამ ბატონებმა უკვე სცადეს. გლობალური თარჯიმანი 50 ენას შეიცავს. ამიტომ მასთან ერთად ურთიერთობა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თავისუფლად შეიძლება. როგორ მიდის თქვენი პროექტი? برنامه چجوری داره میره جلو؟ თქვენი სპარსული ძალიან დახვეწილია. فارسی is very good. გმადლობთ. متشکرم. ნიურიანი პურით ხომ არ დაგვეწყო? خواهی نون با پنیر و سیر خدمت بکنید؟ რა თქმა უნდა. من خیلی خوشم میاد ازشون. მათი არჩევანის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ეს ბატონები დღეს პაემაზე წასვლას არ აპირებენ. ბროწეულ ფონი მათთვისაც შეუცვლელია, ვისაც საღამოს რანდევუ აქვს. დიდით კი მოსაწესრიგებელი დრო არ ეყო. ელექტროსაპარსი პირდაპირ ტელეფონშია დამონტაჟებული. ვინც ამის გამოყენებას დაიწყებს, გაუკვირდება როგორ ცხოვრობდა მანამდე. დედანში პომგრანატის მფლობელისათვის საჭირო აღარ ხდება სხვა საპარსი, რადგან ეს ყოველთვის თან დააქვს. მფლობელს შეუძლია გაიპარსოს როცა უნდა, სადაც უნდა და თუ ძალიან ეჩქარება პარალელურად ილაპარაკოს კიდეც. ხო, უკვე მოვდივარ. მეც გამოვდივარ. მაშინ ქვემოთ დაგელოდები.
ვისაც არც შეხვედრა აქვს და არც იმის საშუალება კაფეში ყავა მარტო მაინც დალიოს, პრობლემა არ არის. ახალ მოხარშული ყავა საკუთარი ტელეფონიდან. ეს როგორც იქნა შესაძლებელია. საჭიროა მხოლოდ ყავის ერთჯერადი პაკეტი. დანარჩენს პომგრანატი თვითონ გააკეთებს. ტელეფონ სპეციალური სადგამი მოყვება. ის რუტავს ერთ ჭიქა წყალს და მას 30 წამში ადუღებს. ტელეფონით ყავის გამოხდის ბიზნესში ეს შესაძლებლობების ზედაზღვარია. პომგრანატი საქმიანი ადამიანებისთვის არის, მაგრამ არა მხოლოდ სამუშაოდ. ის საკმაოდ კარგი გასართობია. მეტი რაქნას ერთმა ჩვეულებრივმა ტელეფონმა თუკი სხვა ფუნქციებთან ერთად დაკვრაც შეუძლია. როდესაც სამუშაო დღე მოსაწყენი ხდება, პომგრანატი თავისი ჰარმონიით არა მხოლოდ მფლობელს, მის კოლეგებსაც გაართობს. ბროწეულის ჰარმონიკა უკრავს წინასწარ არჩეულ რიტმსაც და იმპროვიზაციითაც. თუ ტელეფონის პატრონი სამყაროს საუკეთესო ინსტრუმენტალისტი არ არის, თავი შეუძლია იმით დაემშვიდოს, რომ მსოფლიოში არ არსებობს სხვა ტელეფონი, რომელიც მისი პომგრანატივით უკრავს. ბროწეულის ტელეფონი ჯერ გაყიდვაში არ არის. არსებობს მხოლოდ რამდენიმე სატესტო ვერსია. თითოეული აჩვენებს კინოს, ადუღებს ყავას, თარგმნის ენას, პარსავს წვერს, უკრავს მუსიკას. ოღონდ არ აკეთებს იმას, რაც მისი ინსტრუქციით გაოცებულ მომხმარებელს თავში პირველი მოსდის. მოკლედ ესეთი სიტუაცია გვაქვს ამ ტელეფონთან დაკავშირებით. რომელიმე ხო არ გინდათ ლიზი მოგეწონებოდა ესეთი სიტუაცია? კი, საინტერესო იქნებოდა ძალიან. ნაგერია. როგორ? ასე ნაგერია, თითქოს ბოლოში შეუძლია გადასროლა. დაახლოებით კვანტურ კომპიუტერსაც გავს. ხო, მოკლედ მივხვდით რომ ხუმრობაა, ხო? თუ ვერა? კი. რამდენიმე წლის წინ იყო ეს არ მახსოვს როდინდელი ეს არის გამახსენდა უბრალოდ ამ 2015 წლის ყოფილა ხო მაშინ საკმაოდ ისეთი ძალიან პოპულარული თემა იყო და რაც შეეხება ენის თარგმნას ხედავთ რომ უკვე ძალიან ახლოს ავართ იმ სიტუაციაზე როდესაც უკვე შეგვეძლება თარგმნაც შეგვეძლება და გახმოვანებაც და ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად მანქანურ სწავლებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეების მომსწრე ვიქნებით. ანუ ის რაც ამ 2015 წელს წარმოუდგენელი იყო და ხუმრობა იყო, როგორც ხედავთ, ძალიან მალე რეალობა იქნება. აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა წინა შეხვედრაზე, რომ არ იქ რაღაც ვეებერთელა არის ან ასე შემდეგ. კარგით, მე მგონი პრეზენტაციები მეტი არ გვაქვს ჩანიშნული დღეისთვის გურამი და კიდე ერთი პრეზენტაცია იყო, რომელიც გავაუქმეთ. კარგით, ხალხო, 14-ში კიდევ ერთ შეხვედრას ჩავატარებთ, სადაც გვექნება გავისეირნებთ კვანტური კომპიუტერის ლაბორატორიაში, უშუალოდ ნახავთ, როგორ არის ეს მოწყობილობები, როგორ მუშაობენ, დაშლილ მდგომარეობაში ოღონდ და საშუალება გვექნება ნებისმიერი კუთხიდან 3D ვიდეო იქნება და ნებისმიერი კუთხიდან შევხედოთ და თან აგვიხსნიან ამ ყველაფერს. სადღაც 40 წუთიანი შეხვედრა არის აი ეს ვიდეო. კიდევ ერთხელ წარმატებები ყველას, ვინც დღეს პრეზენტაციებზე იმუშავა, რო დაგვითმო. პედაგოგებს ძალიან დიდი მადლობა, თითოეული თქვენთაგანისთვის მომზადდება ელექტრონული სერტიფიკატები და ამ სერტიფიკატებს პოსტაზე გადმოგიგზავნით და სკოლებსაც რა თქმა უნდა მადლობას გადავუხდით. თუ რამე კითხვა არ გექნება დღეისთვის შეგვიძლია დავამთავროთ ეს შეხვედრა. თუ ლაივზე თუ არის რამე შეხვედრა კითხვები სოფოს მადლობა იყო. რამდენიმე წუთი დაგელოდებით, თუ რამე კითხვა გექნებათ, სათვარ ჩატშიც, YouTube-ზე, live chat-შიც და Meet-შიც თქვენს კითხვებს უპასუხო. რაც შემიძლება. რანაც ხვდები კითხვები არ არის. წარმატებები, მადლობა
ხალისიან საღამოს გისურვებთ. მადლობა, ნახვამდის.